ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। समस्त वॉइस क्लियर अच्छी? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू। देख, तो आज आम गोटे नुआ टॉपिक को स्टार्ट करी। प्रथम तुम सिलेबस देखिए दूची एटा केते दूर इंपोर्टेंट ए वर्ष जो माने एप्रिल एग्जाम दबो तुम मान पे केते दूर एटा इंपोर्टेंट भी बतेबी। ता सहित तुम मानकर ओके जो मैंने ए वर्ष एग्जाम दबो तुम रैपिड फायर बैच जो मैंने जॉइन करछि बा 25 पिला मानकर मेन क्लास टॉप मु एका संगे नउछि। काहेकि ना हम टारगेट रखिछे एप्रिल मास भितर मेन रो कोर्स को सारियो तापरे 25 पिला मान पे प्री स्टार्ट हो। अच्छा, जम समस्त सिलेबस शो होछि पिले, समस्त सिलेबस शो होछि। ठीक अछि। ओके, थैंक यू। ओके, देखो मु तुमको एठी गोटे जिंस कहना चाहूछि। तो वर्तमान आमे आज गोटे नुआ टॉपिक को स्टार्ट करिबा। टॉपिक रो नाम होछि किस ना तुम मानकर होछि पेपर आईवी। चाहे हमें कौन कहूछि ना जोटा कि तुमर पेपर 3 रहूछि। हाँ मैंने वे क्लास करो तापर क्लास करे कॉल करो, वेट करो। ओके, समस्त काइंडली मैसेज ऑफ करो। टिके इंपोर्टेंट जेतु नुआ चैप्टर जे स्टार्ट करूछे वेरी इंपोर्टेंट होछ। देखो ए जो जीएस 3 पेपर हमर रहिछि, जीएस 3 रे हमर जो टॉपिक अछि सो लास्ट टॉपिक तुम देखि परथियो जोडी लिखा अछि सिक्योरिटी। कोन असला सिक्योरिटी। तो आमे आको कोन कहूछ ना इंटरनल सिक्योरिटी बेले जो कहूछ बा हमरो जो सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अछि। डिजास्टर मैनेजमेंट को नेकिरि मु तुमनको पढाई सारछि, आगु पढाई छी। तो आज गोटे नुआ चैप्टर आमे बाहर करिवा सिक्योरिटी ऊपर पढिवा। सिक्योरिटी। अच्छा, मन रख पिले एई चैप्टर को नेकिरि देखो सिक्योरिटी जोड़े कि कॉमन जिनिस जोटी कि अच्छी सेटा हमर ओपीएससी रे आसे। किंतु देखो जेमति तुमरो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को नेकी जो प्रॉब्लम अछि तो से सब जिनिस आसीबार एते चांस नाही। काहे कि ना हेटा यूपीएससी एग्जाम माने कर जो क्वेश्चन आस्ते किंतु साधारणतः सिक्योरिटी चैप्टर को नेकिरि ओपीएससी रे आसीबार चांस कम अछि। अच्छा, पूर्व वर्ष क्वेश्चन जदि मु कहिबी तुमर पूर्व वर्ष क्वेश्चन आस्तला साइबर साइबर सिक्योरिटी को नेकिरि आस्तला। कहा नहीं आसला ना साइबर सिक्योरिटी के लेकर क्वेश्चन आसला पूर्व वर्ष। तो आउ को ग्राउंड रोचे जोटा कि ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसीबो। देखो मु तुमको गोटे जिंस कहूचे जेतेबेले मेन पे जो प्रिपरेशन हुए से जदि गोटे क्लारिफिकेशन कर दो जे मते ए टॉपिक को पढिबार अछि आ एतिक टॉपिक पढिबी आ आर ऊपर लिखिबी ताहले से पिला स्कोर कर पारे। ताले सिक्योरिटी को लेकर हम जे टॉपिक बाछिबा ताले आउ कोन रहउछि। ओके, जेमते आसला तुमरा आसला गोटे हচ্ছে मनी लंड्रिंग जोटा कि आज मुझे तुमको पढ़ेबी। कौन आसला मनी लंड्रिंग तारी ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हो। आउ गोटे टॉपिक तुम रोचे किए से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कौन आसला ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बुझा पड़ा। आउ गोटे पॉइंट कौन हो परिबो ना सोशल मीडिया यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। तुम देखि तो पिले सोशल मीडिया को लेकर वर्तमान बहुत सारा क्राइम होची। तो एतिकी ग्राउंड अछि आ ऊपर डेफिनेटली गोटे 20 मार्किया हो किंबा गोटे 15 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। तो ये जो एतिकी जो चैप्टर अच्छे मुझे तुमको तीनोटी क्लास रे सारी। आज हूँ 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख एतिकी भितर एतिकी थ्योरी जब मुझे सारी दउची ताले तुम जानो गोटे क्वेश्चन सियोर पाइबो जो माने ए वर्ष एग्जाम दबो किंबा अपकमिंग ईयर एग्जाम दबो। तो तुमको कैलकुलेटिव वे रे तुमरो मेन को प्रिपरेशन करियार अछि। जेंति मते एतिकी पढियार अछि आ भितर जो डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आस्तो। बाकी देखिए गले बहुत सारा इंपोर्टेंट रोचे से इंपोर्टेंट को मैं तुमको आग पढ़ेबी जोटा आसबार चांस बहुत रोचे। कारण बहुत सारा तुम्हें भाभी दौच तुम्हें कंपेरिजन क्या सहित कर दौच ना यूपीएससी सहित कंपेरिजन कर दौच तुम टिके अलग वे भावियार अच्छे। कारण एटा हूँ ओपीएससी। ओपीएससी टिके एते टॉप आड़ को न जाए टिके लो आड़ को आसता है। तो से तरी तुमको पढ़ार अच्छे। तो आज जो टॉपिक जो हमें पढ़ा मनी लर्निंग। अच्छा, ये जो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व मुझे तुमको गोटे क्वेश्चन पचारि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कहले हमें कहा कहूँ एनी आइडिया?
किए मते कहि परिबो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग हमें काहाकू मनी लॉन्ड्रिंग बोली कहबा काहेकि ना एटा होची ए वर्षर गोटे सिलेक्टेड टॉपिक जेमति साइबर सिक्योरिटी पूर्व वर्ष आसला ए वर्ष मनी लॉन्ड्रिंग गोटे इंपोर्टेंट फ्रॉड स्कैम ब्लैक मनी देन आउ कहार आंसर फाइनेंशियल फ्रॉड ब्लैक मनी मनी विथ व्हाइट मनी देखो साधारणतः ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କଥା କହୁଛି ତ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ଇଲିଗାଲ ମନି ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଲିଗାଲ ମନି ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ତୁମେ କହୁଛେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମ କତିରେ ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଲିଗାଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯୋଉ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆମ କତିରେ ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ବହୁତ ସାରା ତୁମେ ଦେଖିବ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଥିବେ ତାଙ୍କ କତିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା କି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଥିବ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଥିବ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ସହିତ ମାନେ ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ କେମିତି ବି ହଉଛି ତା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥରେ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଝ 2 ମିନିଟ ବୁଝିଦିଅ ତେଣିକି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଦେଖ ସପୋଜ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପଡୋଶୀ ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ ରହୁଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖିବ ଆମର ବହୁତ ସାରା ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ହଉ ବୋନ କୋକେନ ହଉ ଅଫିମ ହଉ ଗଞ୍ଜେଇ ହଉ ଆମର ବାହାରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ଇଲିଗାଲ ୱେ ସପୋଜ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଛି କୋକେନ ବା ଅଫିମ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ତା ବଦଳରେ ଭାରତର ଯୋଉ ଯିଏ ବି ଆଣିଥିବ ତାକୁ ସେ ପଇସା ଦବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ସେ ଉପାୟରେ ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ପଇସା ଦେଇଥାଏ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେପରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ତ ସପୋଜ ତୁମର ଧରକର ଭାରତରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ସେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ এই ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବୋଲି କହୁଛେ ଓକେ ଚାଲ ଏଇଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସାଇଟରେ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ମନି କଣ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ବ୍ଲାକ୍ ମନିର ଅର୍ଥ ଇଲିଗାଲ ଗେନ୍ ଇଲିଗାଲ ଗେନ୍ ଯଦି ଲେଖା ହଉଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଲିଗାଲ ଗେନ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ କହିଛୁ ଇଲିଗାଲ ଗେନ୍ ଅଫ ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଟୁ ଦ ଲଣ୍ଡରିଂ LAUND ଇ ଆର୍ ଆଇ ଲଣ୍ଡରିଂ ଲଣ୍ଡରିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଉ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଉ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହଠାତ୍ କିନା ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 1 କରୋଡ଼ ରୁପିଜ ଡିପୋଜିଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ କତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ଇଡିର କଲ୍ ଆସୁଛି ଏତେ ପଇସା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ତୁମେ କହିବ ସପୋଜ ମୁଁ ଅମକ ବିଜନେସ କରୁଛି ତ ତୁମକୁ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ତୁମେ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋ କତିରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦରକାର ନେଇଯାଅ ସେମିତି ନାହିଁ ତମକୁ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ ଦେଖିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ବ୍ଲାକ୍ ମନି বা ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଯେତେ ହାଇ ରହିବ ତାହେଲେ ହାଇ କାହିଁକି ରହିବ କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ହଉ ତ ୟୁଏସ ମାର୍କେଟ ଯାଅ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି କି ଯାଅ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକ୍ସେସ ମନି ଅଛି ଫରେନ ରଖୁଛନ୍ତି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଟା ଇଜି କାହିଁକି ରହୁଛି ନା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଟା ଯେତେ ଇଜି ହବ ତୁମର କ୍ରାଇମ ସେତେ ବଢିବ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଟା ଯେତେ ଇଜି ହବ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ରାଇମ ସେତେ ବଢିବ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ ଆକୁ ବୁଝଉଛି ତାପରେ କ୍ଲାସ ବୁଝିବି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ହଁ ठीक है तार इंपैक्ट रे हमरो टैक्स डिक्रीज होची मु इंपैक्ट आसुनी मो माइंड रे तो तुम मन गोटे बुझौची जे केमिति मनी लॉन्ड्रिंग करा जाय थाए केमिति ब्लैक मनी के हमें व्हाइट मनी रे कन्वर्ट करथो गोटे छोटो क्राइम तो मु एग्जांपल दोची तुम लक्ष्य करिथिबो जेतेबेले गोटे नुवा मूवी बा गोटे नुवा मूवी रिलीज हुए टेलीग्राम तो आसु लिंक आसीबो 10 टंका दियो ए मूवी देखियो তবে সেই মুভিটাকে কোট পাউছ 10 টাকা 5 টাকা এইভଳି আকারে মুভি ସବୁ বিক্রি ହୁଏ কেউ ଦେଖିଛ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ରିଲିଜ ହଉଥିବ ତମକୁ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 1.5 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟା ଏଇ ଆକାରରେ ତମକୁ ସେ ବିକୁଥିବେ କେଉ ଦେଖିଛ କେବେ ଏମିତି ଲିଙ୍କ ଆସିବା ଇଏ ଆସିବା କେବେ ଦେଖିଛ କି
ଆଚ୍ଛା, ଫ୍ରିରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଏମିତି, ଏଟା କେମିତି କରାଯାଏ ଦେଖ। ଆମାଜନରେ, ଆମାଜନରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ଥାଏ। ଆମାଜନରେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ଥାଏ। ସପୋଜ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ କିଣିବ, କିଣିବ ମାନେ ତୁମେ ସେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡରେ ପଇସା ଦବ। କୋଉଥିରେ ପଇସା ଦବ? ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡରେ ପଇସା ଦବ। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ କଣ ପାଇଗଲ? ସେ ଫିଲ୍ମର ଲିଙ୍କ ଟି ପାଇଗଲ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଏ ଲେଖା ଆଣିଲା, ତ ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହଉଛି କଣ ପାଇଲା? ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ପାଇଲା। ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ୟୁଜ କରିକିରି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡକୁ ୟୁଜ କରିକିରି, ଯୋଉଟା କି ତମର ଆମାଜନର ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ଅଛି, ୟୁଜ କରି ସେଠି ଜିନିଷ କିଣିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମାଜନକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ପଇଲାନି। ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ପଇଲାନି, ସେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡକୁ ୟୁଜ କରିକି ଯେହେତୁ କିଣିଛି, ତା ବଦଳରେ ଜିନିଷ ସେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେଲା। ତା ତ ଆମାଜନ ବାଲା କଣ କରିବେ? ତା ବଦଳରେ ତମକୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କାମ, ଯେ ପଇସା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ୱେରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଏଇ ଟାଇପର କନସେପ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟପିକ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ଓଭରାଲି ତମର ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି କାହାକୁ କହିବା, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଓଭରାଲି ଆସିଯାଇଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ବେସିକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରୋସେସ ବା ଷ୍ଟେଜେସ୍, ଯେ ଆମର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆମେ କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ ଦେଇ କରିଥାଉ, କିଏ କହିପାରିବ? ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆମର କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି? ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ଏସବୁ କିୱାର୍ଡ, ଆକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ଗୋଟେ ଅଛି କଣ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ଦେଖ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ କଣ ନା, ସପୋଜ ତୁମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ବା ତୁମର ଯୋଉ ମନି ଅଛି, ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ଥ୍ରୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅର ଇଟିସି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସପୋଜ ତୁମ କତିରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବୁଝ, ମୁଁ ତମକୁ ଆମାଜନ ଗିଫ୍ଟ ଅଲଗା କଥା, ଗିଫ୍ଟ ବାହାରି ଆସେ ପରେ ତମକୁ କହିବି ସେ କେମିତି ଏଟା ୟୁଜ କରାଯାଏ। ସପୋଜ ତୁମେ ହଉଛ କିଏ? ସେ ନା ଜଣେ ଅଛ, ତୁମ କତିରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାକୁ ତମେ କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ହ୍ୱାଇଟ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ? ତୁମେ କଣ କଲ ନା, ଆଗରୁ ଏଟା ହଉଥିଲା, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଓପିଏସସି ର ଫର୍ମ ବି ପଡୁଥିଲା, ତମେ ଡିଡି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେମିତି ତୁମେ କଣ କଲ ନା, 20ଟା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଡିଡି କରିଦେଲ, 20ଟା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଦେଲ। ଓକେ, ତାର ତ ତୁମ ଯୋଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ 20ଟା କାଗଜରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ସବୁ ଅଛି, ଧର ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହଉ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ହଉ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ହଉ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଯୋଉ କନଭର୍ଟ କରିଥାଉ, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟାଲ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଟା ଟିକେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଥାଏ, କଣ ଥାଏ? ବହୁତ ରିସ୍କ ଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି କଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି ଲେୟାରିଂ। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ପଠେଇବା। ତା ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଇସା ବ୍ଲାକ୍ ମନିରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଥରେ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଧରକର ତମ କତିରୁ, ଧରକର ତମ ପାଖରେ 20 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍କୁଲେଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା, ଲେୟାରିଂ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମନିଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ହଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଜ, ଦ୍ୱିତୀୟତ ହଉଛି ଲେୟାରିଂ, ତୃତୀୟଟା ହଉଛି କଣ? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସହିତ ଏଟା ହେଇଥିଲା, ଦେଖିଥିବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କଣ କରିଥିଲା? ଗୋଟେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ୱାଚ୍ କିଣିଥିଲା, ଯାହାର ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନଥିଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ତାକୁ ଫାଇନ ପକେଇଥିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। କେউ ଦେଖିଛ? କେବେ ନ୍ୟୁଜ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କେସ୍ ଏଟା ହେଇଥିଲା। ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ କରାଯାଏ, ଯେ କେମିତି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏ ପ୍ରୋସେସ କରାଯାଏ। ସପୋଜ ତମେ ଫରେନକୁ ଯାଇଛ, ସପୋଜ ତମେ ୟୁଏସଏ ଯାଇଛ, ସାଧାରଣତଃ ୟୁଏସ ର ପଇସା ତୁଳନାରେ ଆମ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି କମ, ୟୁଏସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକ। ୟୁଏସ ରେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ହବ ଆମର ପାଖାପାଖି 83 ପାଖାପାଖି। ତ କଣ କରାଯାଏ? ଲକ୍ସୁରୀ ଆଇଟମ ସବୁ ସେଠୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ସପୋଜ ଯୋଉଠି କି ଧର ଯୋଉଠି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ବା $100 ଦେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ୟୁଏସ ରେ କିଣିଲେ, ସେ 83 ଟାଇମ୍ସ ହେଇଯିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସେଠି କଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ସୁରୀ, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଆଉ କିଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଲ୍ଡ ଏଥର ମାନେ ଆଉ ମାନେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଇଗଲାଣି। ଯେମିତି ଲକ୍ସୁରୀ ଆଇଟମ ସବୁ ଅଛି, ଲକ୍ସୁରୀ ଆଇଟମ ସବୁ କିଣି ନେବେ, କିଣି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକିବେ। ସପୋଜ ଧର ଗୋଟେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣା, ଭାରତ ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? 83 crores। 83 crores ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ସପୋଜ 83 crores ରୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇଯାଉ, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇଯାଉ, ଯାହାକୁ ବିକିବ ତାକୁ ତମେ ଅଳ୍ପ ରେଟରେ ବିକିଦବ, ସୋ କଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ନାହିଁ।
तो तुम ताको एमती कर परिबो तो आकु ही कुआ जाय कि से ना इंटीग्रेशन ताले आमे एठी गोटे जिंस क्लियर हेले जे हम मानक जो मनी लॉन्ड्रिंग अछि हमर तीनोटी स्टेज देख आमे आकु कंटिन्यू करते गोटे स्टेज होछि प्लेसमेंट स्टेज द्वितीयटा होछि लेयरिंग स्टेज तृतीय होछि इंटीग्रेशन स्टेज समस्त को बुझा पइला बा समस्त क्लियर हलो पूरा क्लियर हलो तीनोटी स्टेज हाँ जेतबे ए क्वेश्चन टी आसीबो आकु गोटे छोट डायग्राम रे रिप्रेजेंट करबो जेमती गोटे बॉक्स कर दलो लेखिला स्टेज एमती तीनटा गारा दे दलो जे ए तीनोटी स्टेज अछि ए थ्रू रे हम मॉनिटर रे करी हाँ ओके एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट कोन कहूची ओडिया रे डिटो से जिंस अछि स्थान कोन स्थानितकरण पर्याय स्तरीकरण ओके जो जो जिंस रखे से जिंस डिटो ओडिया रे मन को दिया जाय अछि खाली बुझी जा एबे होची वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट टेक्नोलॉजी यूजेस व्यवहृत प्रजुक्ति विद्या आमे हाँ मुझे टेक्नोलॉजी यूजेस टेक्नोलॉजी आमे केउ को टेक्नोलॉजी व्यवहार करताऊ बा केउ को प्रथा व्यवहार करताऊ आमे मनी लॉन्ड्रिंग केसे अच्छा बहुत पिला गोटे शुणी गोटे शब्द हवाला ए वर्ड शुणी पिले HAWALA हवाला हवाला को आमे आम लोकल भाषा कहती हुंडी कौन कह जाए हुंडी आमे हवाला को लोकल भाषा कहते कौन हुंडी साधारणतः हवाला बा हुंडी ये कौन करे साधारणतः तुमर जो ब्लैक मनी अच्छी बा जो मनी लॉन्ड्रिंग रो गोटे प्रोसेस बा गोटे स्तर एई थ्रू रे तुमर मनी लॉन्ड्रिंग होता है केमिति होता है मु ताको विस्तार रूप तुमको बताऊँ हावाला ହେଉଛି କୌଣସି ଭୌତିକ ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରି ତାର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବନି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ପଦ୍ଧତି ତାର ତ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ମନି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ ତ ତୁମେ ପଇସା ଦବ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଇଛ ପଇସା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ପଇସାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବନି ପଇସାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବନି ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ତୁମର ହଁ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଯଦି ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ହାୱାଲାଟା କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେ ବୁଝଉଛି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କିଏ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଏ ହଉଛି କିଏ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଏ ହଉଛି କିଏ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ସେ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ ହବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁମ୍ବାଇରେ କଣ ହବ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଲାନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ବୁଝେଇବି ମୁମ୍ବାଇରେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ ହବ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ କୋଉଠି ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ କାହା ଥ୍ରୁରେ ନା ହୱାଲା ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ ସପୋଜ ଏକ୍ସ ନାମକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ସପୋଜ ଏଠି ଏ ଦେଇଦିଅ ଏଠି ହଉଛି ବି ଏ ର ପଇସା ବି ପାଖକୁ ଆସିବ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ସିନା ମୁମ୍ବାଇରେ ସେ ଆଟାକ କରିବ ହାୱାଲା ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ଆସିବ ସପୋଜ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ହାୱାଲା ଏଜେନ୍ସି ଅଛି এটা হচ্ছে সিক্রেট এজেন্সি তুমি জানিপারিবনি যে তুম গাঁরে বি হাওয়ালা কিଏ থাইপারে তুম সহରରେ কিଏ থাইপারে তুম ভাই বাপা তুম স্বামী କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି କେହି ଜାଣିନଥାଏ କି ହାୱାଲା କିଏ ସେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହାୱାଲାଟା କୋଉଠି ଅଛି ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲା ମୁମ୍ବାଇ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ହାୱାଲା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ସପୋଜ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ଅଛି ନା ବି पाकिस्तान में किए ए कौन कला हे हावाला एजेंसी को जो एक्स नामक जो एजेंसी अच्छी 10 कोटी टंका देदेला कहला नियो ए पैसा टाकू तमे भारत में पहुंचे देबे तुम हावाला एक्स से पैसा को रिसीव कला माने निज पाखे रखले सी आ दबन का पैसा से रहिला पाकिस्तान पैसा पाकिस्तान में रहिला से इंडिया को आसीबनी कहला आसीबो केमती भारत रे जो वाई हावाला अछि भारत में की अछि वाई अछि मो के मेसेज करिवे यही मेसेज करिवे और कुछ भारत रे जो वाई हवाला अछि तो ए जो बी ता पाखु जीव ए देथिबा कोड वर्ड को सपोज ए गोटे कोड वर्ड देला AL99 ओके से जे के हवाला कहला AL99 ए जो वाई कोन कला वाई कति वर्तमान पैसा आसीनी वाई किंतु कोन कर देला ना 10 कोटी टंका दे देला बुझा पड़िगला प्रथम स्टेज रे से सिटी डिपोजिट कला 10 कोटी ये ठीक से पाइला किंतु ता पैसा ता पाखे ये भारत पैसा को देदेला मन भीतर क्वेश्चन आसतो लाभ कौन हल लाभ एमती हुए लाभ कौन हो फेर गोटे समय आसो
ଭାରତରୁ ଭାରତରୁ ସପୋଜ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ। ସପୋଜ ଭାରତର କୌଣସି ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଇସା ପଠେଇବେ, ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ପଠେଇବେ। ତ ସେ କଣ କଲେ, ଏଇ ହାୱାଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନର ଅମୁକ ଲୋକକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି। ଏ ଏକ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ସରି ୱାଇ ଏଜେନ୍ସି କଲ୍ କଲା ଏକ୍ସ, କହିଲା ମୋର ଯୋଉ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତୋ ପାଖରେ 5 କୋଟି ତାକୁ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ, ପଇସା ଆସୁନି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଇଦେଲା ପଇସା ଆଉ 5 କୋଟି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ 10 କୋଟି ତୁ ରଖିଥିଲୁ ସେଇଠୁ ତାକୁ 5 କୋଟି ଦେଇଦେବି। ସିଏ ତାର ଯୋଉ 10 କୋଟି ରଖିଥିଲା 5 କୋଟି ଦେଇଦେଲା। ଇଏ ହଉଛି ହାୱାଲା। ପଇସା ପଇସା ବାଟିରେ ରହେ, ଖାଲି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୋଡ ୱାର୍ଡରେ ପଇସା ସବୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ବୁଝା ପଡିଲା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫଟା ଚିରା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, କଣ କହିଲ, ପଇସା ଗୋଟେ କଏନ୍ ଟା ଚିରିକି ଦେଇଦେବେ, ସେପଟେ ଦେଖିବୁ ପଇସା ନେଇ ଆସିବ। এই ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠି ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ? ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କଣ ନା, ସେଲ କମ୍ପାନୀ। ସେଲ କମ୍ପାନୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସେଲ କମ୍ପାନୀ ହଉଛି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ନା ଥିବ ଖାତା ଖତିଆନ, ନା ଥିବ କମ୍ପାନୀ କୋଉଠି ଅଛି, ନା ତାର ଥିବ ଅଫିସ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୋର୍ଡ ଟିଏ ମାରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବିଜନେସ କରୁଥିବ, କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବିଜନେସ କରୁଥିବେ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ କମ୍ପାନୀ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରାଏ ମନି ଥାଏ, ତମକୁ ପେପର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଥିବ ନଥିବ କିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ସେଲ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ। ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ କାହାକୁ କହିବା? ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ କାହାକୁ କହିବା? ROUND, ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ। ରାଉଣ୍ଡ ର ଅର୍ଥ କଣ? ବୁଲିକିରି ପଇସା ଆସିବ। କେମିତି ବୁଲିକିରି ପଇସା ଆସେ ତା ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହଉଛି ୟୁଏସଏ, ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ସପୋଜ ଦେଖ କେମିତି ୟୁଏସଏ ରେ ମୁଁ ସପୋଜ ରଖିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଓକେ, ମତେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତ ମାନେ କେମିତି ଆଣିବ? ଦେଖ ତାକୁ କେମିତି ଅଣାଯାଏ? ୟୁଏସଏ କଣ କଲା, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମାନ ନଥାଏ। ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମନିରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଚାଲୁ। ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କିଏ ଚୁଜ୍ କଲା? ୟୁଏସଏ ଚୁଜ୍ କଲା। ୟୁଏସଏ ଏଜେନ୍ସି ଯେ ସପୋଜ ଏକ୍ସ ନାମକ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏକ୍ସ ନାମ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଠି, ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟାଙ୍କ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ତାର ଦେଖ ପୁରା ପ୍ରପର ପ୍ରୋସେସରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ବ୍ଲାକ୍ ମନି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇ ଆସିବ, କୌଣସି ରିସ୍କ ନଥାଏ। 5 କୋଟି ଦେଲା। ସପୋଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବୁଲୁଛି, ଯାହାର ନା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ସେ କମ୍ପାନୀ କାମ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହା ନାଁରେ ଆସିଲା? ଏଇ ଲୋକ ନାଁରେ ଆସିଲା। ଏବେ ଏ ଲୋକ କଣ କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଥିବା ଲୋକର କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ 5 କୋଟି। କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ 5 କୋଟି। କମ୍ପାନୀ ତାର ଦେଖ ଯୋଉ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ୟୁଏସଏ ଥିଲା, ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସେ କମ୍ପାନୀ आ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ନା ଥିବ ଖାତା ନା ଖତିଆନ। এই যে 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନବ, କାରଣ ପ୍ରଫିଟ ବାହାରିଲେ ସିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନବ। ଏ ଯୋଉ ଡିଡିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇନଥାଏ, ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଇଏ ଶୋ କରିଦେବ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦଉଛି। ସପୋଜ ସପୋଜ ୟୁଏସଏ, ସପୋଜ ମୋର କିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା କତିରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ କୁ ବ୍ଲାକ୍ କୁ ହ୍ୱାଇଟ କେମିତି କରୁଛି ଆଉ ଭାରତକୁ ଆଣିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିଛି, ଧର କଟକରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି। ଏ ପଇସାଟା ଗଲା କୋଉଠି ନା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି କି ଗଲା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ ନାଁରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ ଲୋକ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମୁଁ କରିବି। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲା, ମୁଁ 5-6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରା ଜକମରେ କରି ପୁରା ଡିଜାଇନ ଫିଜାଇନ କରି ପୁରା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରି ଏମିତି 2-3 ମାସ ଚଲେଇଲି, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସହ କରେଇଲି, ମୋର ଲସ୍ ହେଲା। ସରିଛି, ପଇସା ବାଟିରେ ପଇସା, ତା ତ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛିଟାକୁ ସୋ କରିକିରି ବାକି ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କିସ ନା ଇନଭଏସ। ଇନଭଏସ ଫ୍ରଡ। ଇନଭଏସ ଫ୍ରଡ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ।
इनवॉइस फ्रॉड होछि कोन एटा तुम देखितो बहुत जगह आजकल होछि सपोज ये होछि चाइना इट होछि इंडिया चाइना रु ब्लैक मनी आसीबो इंडिया केमति आसीबो तुम देखिबो शिप मानकरे कंटेनर रे सब माल जाए गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री जानिछ ना नाही कंट्री गोटे कंटेनर रे शिप रे जो मर्चेंट नेवी मान जो थांती मर्चेंट नेवी थांती तांको थ्रू रे कोन हो गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री पैसा माने के तोर ये रे जीवो माने कंटेनर रे जीवो सपोज गोटे कंटेनर रे जो सब जिनिस भारत पठाଉଛି चाइना को पूरा थर्ड ग्रेड जिनिस ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କଣ ହବ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ହବ କିନ୍ତୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ ସିଏ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭଏସ ତିଆରି କଲା 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭଏସ ତିଆରି କଲା ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେ ଇନଭଏସ କଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଜଏନ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଗୋଟେ ଇନଭଏସ ଆସୁଥିବ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛ ଜିଏସଟି ଦଉଛ 18% ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଏତିକି ଦଉଛ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ଏତିକି ଅଛି ଡିଟେଲ ସେଠି ଆସେ ସେୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଭଏସ ଯୋଉମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପେଡ୍ କରୁଥିବ ହଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ତ ଇନଭଏସ ଆସେ इनवॉइस रे डिटेल्स मेंशन थे केते गवर्नमेंट को दउछि तार तो इंडिया कौन कला गोटे इनवॉइस चाइना को पठेला जो इंडिया जो व्यक्ति अछि इंडिया जो व्यक्ति अछि चाइना को इनवॉइस पठेला 20 कोटी टंकार इनवॉइस किंतु थिला केते टंकार जिंस 1 कोटी टंकार चाइना जो लोकटा अछि सांग सांग बैंक अकाउंट को पठेला 20 कोटी तार इंटरेस्ट जति टैक्स कटिटा कटिगला कटि काटिगिरी 14 ରୁ 15 कोटी टंका से लोक पाइगला गवर्नमेंट जानिला ए जिंस होछि रियल भाई सब जिन कि ना देखला घपला हूँ इनवॉइस बुझा गला समस्त एवरीवन क्लियर क्लियर है समस्ते तो ये हूँ सब प्रोसेस हाँ ये हूँ सब प्रोसेस जहाँ थ्रू रे आम कौन कर तुम अच्छी टेक्निक टेक्नोलोजी यूज को व्यवहार करके मनी लेंडरिंग कर एबे आसला कौन कन्सिक्वेन्स ऑफ मनी लेंडिंग तार तो मनी लेंडिंग परिणाम कौन एटा तुम आराम से जानिछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जोटा कि वृद्धि पाइबो मनी लेंडिंग आम जो इकोनॉमी एक्टिविटी को डाउन करेबो ग्रोथ रेट कमेबो रिड्यूस द टैक्स रेवेन्यू एटा सब कॉमन जिंस जोटा तुम आराम से जानि परिबो जे जेते मनी लेंडिंग होची कोन आम ऊपर इंपैक्ट होची तापर आसला होची कोन ना चैलेंजेस मनी लॉन्ड्रिंग मुकाबला पे चैलेंजेस हम पे कोन अछि देखो वर्तमान बहुत सारा चैलेंजेस अछि जेमती लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर कोऑपरेशन क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन माने যদি ପାକିସ୍ତାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ଦେଖିବା କେମିତି ତମର ହାୱାଲା ଚାଲିବ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ତୁମର ହଉଛି ଫେକ୍ ଇନଭଏସ ଯିବ ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରପର ନେଟୱାର୍କିଂ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ ଲେଖିବ ଯୋଉଟା କି ଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଭାରତ ସରକାର ହଁ କ୍ରିପ୍ଟୋ ହଁ ଯୋଉଟା କ୍ରିପ୍ଟୋ କଥା କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇ ମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ହଁ ଯୋଉ ଯୋଉଟା କି ତୋର ହଉଛି ଯୋଉ କରେନ୍ସି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆସୁଛି क्रिप्टो करेन्सी कौन जो तृतीय पॉइंट टेक्नोलॉजी लाइक क्रिप्टो करेन्सी जोटा बिटकॉइन तो एमाने सब होचुन केस ना जोटा कि बेसी प्रॉब्लम क्रिएट कर तो आकु नहीं भारत सरकार गोटे लॉ पास कर जहाँ को कौन कहछे पीएमएलए ओके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो एक्ट रे कौन कह जो जन मनी लॉन्ड्रिंग रे धरा पड़ो ताकू 7 वर्ष जेल हवा सहित तार संपूर्ण प्रॉपर्टी बर्बाद हो गवर्नमेंट निज सपोज मु मनी लॉन्ड्रिंग रे धरा पड़ी मु धरकर 11 तारिख दिन मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय आरंभ कली 12 तारिख दिन गवर्नमेंट मत धरला तार तो से पैसा जबत हवा सहित मोर जेतेक संपत्ति अच्छी मो बापा कि जगह मो ना जहाँ सब अच्छी सब किसी सब गवर्नमेंट नहीं आउ गोटे आसला कौन हाँ ओके तापर आसला कौन ना हाँ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ 3 କଣ ମେନସନ ଯଦି ଜଣେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଙ୍ଗକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବା ଜଣେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆଗରୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏବେ କରାଗଲା ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଡ କରିଦିଆଗଲା ସିଏମ ଅଫ ହଁ ଚାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କି ସେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି FEMA FEMA ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
FEMA, 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 ओके, FEMA। ଦେଖ ଫେମା ଆକ୍ଟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଆକ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ୟୁଏସ୍ ରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତା କତିରେ କଣ ଅଛି? କଏନ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ହୁଏ, ଇଏ କାହା ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଏ? ଫେମା ଆକ୍ଟ 1999 ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫରେନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କୁ ସ୍ମୁଥ କରିବା ପାଇଁ ଏକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବେମାନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆକ୍ଟ। ବେମାନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ଆର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି କଣ ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଅଛି, କରପସନ ତ ଧୁମ କରିବ, ମାନେ ଧୁମ କରିବ ମାନେ ମାନେ ମାସକୁ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଯାଉ। ନାଇଁ, ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଏମିତି ହବ, ଦେଖିବା ତମେ ଛାଡିଦବ? ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେ ଡାଉରି କଥା, ଯୌତୁକ କଥା, ସମସ୍ତେ କହିବେ, ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, 100% କହିବେ ଯୌତୁକ। ଦେଖି ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା 100ରୁ 100 ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ ବାହା ହେବା ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହବନି। ଖରା ଦିନ ଖରା ହଉଛି, ଏସିଟା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଆମେ କଣ ଏତେ ବାଟରୁ ବାଜା ବାଣ ଆଣିକି ଆସିବୁ? ତମେ ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେମିତି କଥା? ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କିଏ ସେ, ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଝୁଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ବେନାମୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆକ୍ଟ କହିଲେ କଣ ତା ଅର୍ଥ? তুমি ଦେଖିବ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ଧରା ପଇଲେ, ବିଡିଓ ଧରା ପଇଲେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଜେଗା ସବୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ନାଁରେ ହେଇନଥିବ, ଆଉ କାହା ନାଁରେ କିଣିଥିବେ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ ରହୁଥିବେ, ଆଉ କାହା ନାଁରେ କିଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଠି ରହୁଥିବେ। ତ ଏଇ ହଉଛି ଆକ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଇଁ ହଉଛି ଆକ୍ଟ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କାରଣ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଦିଟା କ୍ଲାସ ନେବି, ଦିଟା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପଢେଇବି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପଢେଇବି ଅର୍ଗାନାଇଜଡ କ୍ରାଇମ ପଢେଇବି, ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପଢେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏମିତି ଆଉ ଦିଟା କ୍ଲାସ ଦ ଏଣ୍ଡ ହବ। ମନେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଯୋଉ ଟପିକ ଟା ଅଛି, ତମର ମେନ୍ ର ରହୁଛି ଯୋଉ ସିଲାବସ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟିଭ ସିଲାବସ। ତା ତ କାଲକୁଲେସନ କୁ କରିକି ତମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ତା ତ ଅନା ତନା ଭାଇ ଯାହା ପାଇବ ତାକୁ ପଢିଦବନି, ନା ଯାହା ପାଇବ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବନି, ପୁରା କାଲକୁଲେଟିଭ କରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ସ୍କୋର ଏକାଥରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଅଛି, ହୋମ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ଆସନ୍ତା କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଯେ ହୋମ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ଥିଲା ବୋଲି। ଓକେ, ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କରିବି। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଥିଲା 8:30ରେ, ଯଦି ପସିବୁଲ ଏତେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଅଗି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଯଦି ହୁଏ ମୁଁ 10:30ରେ, ହଁ 10:30ରେ ସେ କ୍ଲାସଟାକୁ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ମେସେଜ କରିଦେବି ହେଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।